Genesis chapter 31 verse 1 through 16. 창세기 31장 1절에서 16절까지 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 야곱이 라반의 아들들이 하는 말을 들은즉 야곱이 우리 아버지의 소유를 다 빼앗고 우리 아버지의 소유로 말미암아 이 모든 재물을 모았다 하는지라. 야곱이 라반의 안색을 본즉 자기에게 대하여 전과 같지 아니하더라. 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅 내 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라 하신지라. 야곱이 사람을 보내어 라헬과 레아를 자기 양떼가 있는 들로 불러다가 그들에게 이르되 내가 그대들의 아버지 안색을 본즉 내게 대하여 전과 같지 아니하도다. 그러할지라도 내 아버지의 하나님은 나와 함께 계셨느니라. 그대들도 알거니와 내가 힘을 다하여 그대들의 아버지를 섬겼거늘 그대들의 아버지가 나를 속여 품삯을 10번이나 변경하였느니라. 그러나 하나님이 그를 막으사 나를 해치지 못하게 하셨으며 그가 이르기를 점 있는 것이 내 삭이 되리라 하면 온 양떼가 낳은 것이 점 있는 것이요 또 얼룩무늬 있는 것이 내 삭이 되리라 하면 온 양떼가 낳은 것이 얼룩무늬 있는 것이니 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 가축을 빼앗아 내게 주셨느니라. 그 양떼가 새끼 뵐 때에 내가 꿈에 눈을 들어 보니 양떼를 탄 숫양은 다 얼룩무늬 있는 것과 점 있는 것과 아롱진 것이었더라. 꿈에 하나님의 사자가 내게 말씀하시기를 야곱아 하기로 내가 대답하기를 여기 있나이다 하매 이르시되 내 눈을 들어보라. 양떼를 탄 숫양은 다 얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것과 아롱진 것이니라. 라반이 내게 행한 모든 것을 내가 보았노라. 나는 베델의 하나님이라. 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 소원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라. 라헬과 레아가 그에게 대답하여 이르되 우리가 우리 아버지 집에서 무슨 분깃이나 유산이 있으리요. 아버지가 우리를 팔고 우리의 돈을 다 먹어버렸으니 아버지가 우리를 외국인처럼 여기는 것이 아닌가. 하나님이 우리 아버지에게서 취하여 가신 재물은 우리와 우리 자식의 것이니 이제 하나님이 당신에게 이르신 일을 다 준행하라. 아멘. 우리 가은이부터 서아까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Jacob soon learned that Laban's sons were grumbling about him. Jacob had robbed their father of everything, except he has gained all his wealth at her father's expense. And Jacob noticed that Laban's attitude towards him was not what it had been. And the Lord said to Jacob, "Go back to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you." So Jacob sent word to Rachel and Leah to come out to the field where his flocks were. He said to them, I have noticed that your father's attitude toward me has changed, but the God of my father has been with me. You know that I worked for your father with all my strength. Yet your father has treated me by changing my wages 10 times. However, God has not allowed him to harm me. If he said the speckled ones will be your wages, then all the flocks gave birth to speckled young. And if he said the streaked ones will be your wages, then all the flocks bore streaked young. In this way, God has taken your father's animals and given them to me. In breeding season, I once had a dream in which I looked up and saw that the male goats mating with the flock were streaked, speckled, or spotted. The angel of God said to me in the dream, "Jacob," I answered, "Here I am." And he said, look up and see that all the male goats mated with the flock that are streaked, speckled, or spotted, for I have seen all that Laban has been doing to you. I am the God who appeared to you at Bethel, the place where you anointed the pillar of stone in nature bowed to me. Now get ready and leave this country and return to the land of your birth. Then Rachel and Leah replied, Do we still have to share in the inheritance of our father these days? Does he not regard us as foreigners? Not only has he sold us, but he has used up what was paid for us. Surely all the wealth that God took away from our father belongs to us and our children. So do whatever God has told you. 아멘. 감사합니다. 야곱의 말씀을 계속해서 이어서 나누고 있어요. 야곱은 참 인간 같은 정말 요즘을 살아가고 있는 인간과 같은 그런 모습을 보여주는 대표적인 사람이에요. 또 그럴 것이 창세기에서 제일 길게 언급되고 있는 사람 중에 대표적인 사람이에요. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 야곱을 믿음의 조상의 한 반열에 올리시고 이를 통해서 굉장히 많은 이스라엘이라는 큰 민족을 이루어 나라를 이루어서 그렇게 만들어 가시는 하나님의 역사를 이루어 가시는 것을 볼 수 있어요. 이를 통해서 우리가 깨닫는 것은 뭐냐면 하나님은
완벽한 사람, 온전한 사람을 들어서 사용하시는 것이 아니라 부족함에도 불구하고 연약함에도 불구하고 실수투성인 그리고 욕심투성인 그런 인간들임에도 불구하고 그 인간들을 들어 사용하시고 그들을 선택하시고 그들을 하나님의 품으로 들이신다라는 것을 알게 되는 거예요. 예수님께서도 제자들을 선택하실 때 바리새인들이나 유대인들이나 이런 정말 뭐 종교적으로나 경제적으로나 정치적으로나 굉장히 위대한 사람들을 들어 사용하실 수도 있으셨을 거예요. 그럼에도 불구하고 예수님의 12 제자들을 보면 다들 하나같이 그렇게 완벽한 모습들이 있지 않아요. 잘 배우지 못했다고 하는 어부들도 있었고 그때 당시에 비트레이어라고 배반자라고 그렇게 불리우던 세리들도 있었고 그렇게 부족한 사람들을 들어서 예수님의 제자 삼으시고 그 제자들을 통하여서 예수님의 그 귀하신 복음을 전달하였던 모습을 우리가 볼 수 있어요. 결국에 하나님은 완벽한 사람, 우리가 보기에 세상의 눈으로 보기에 완벽하고 정말 대단하고 뭔가 명성 있고 큰 힘 있고 이런 사람들을 사용하시는 것이 아니라 하나님께서 주권적으로 하나님께서 주도적으로 선택하셔서 하나님의 일을 일구어 가신다라는 것을 알 수 있게 되는 거예요. 그래서 야곱은 본인의 인생을 이렇게 설명을 했어요. 한번 볼까요? Genesis chapter 47, 9 한번 보세요. Genesis chapter 47, 9 야곱이 스스로 자기의 삶을 이렇다라고 말한 부분이 있어요. 그래서 이제 요셉을 통해서 바로 앞에 섰을 때에 바로 앞에서 야곱이 이렇게 말을 해요. 창세기 47장 9절 야곱이 바로에게 이르되 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다. 야곱 스스로 인생을 뭐라고 하냐면 험악한 인생을 살았다라고 그렇게 표현을 해요. 녹록하지 않은 그렇게 평안한 삶을 살았다는 것이 산 것이 아니라 험악한 정말 이런저런 우여곡절들을 다 겪으면서 인생을 살았다라고 스스로 인생을 그렇게 고백하는 모습이 나와요. 그리고 인생의 이제 이 이후에 야곱이 마지막으로 유언과 같은 하는 모습이 나오는데 그때 진짜 야곱이 어떤 인생을 살았는지 보여주는 말씀이 있어요. Genesis chapter 48, 15, 16절, 15 and 16. Genesis chapter 48, verse 15 and 16. 창세기 48장 15, 16절 말씀에 뭐라고 하냐면 마지막으로 요셉의 자손인 에브라임과 므낫세 지파를 축복하기 전에 야곱이 스스로에게 이렇게 고백을 해요. 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭이 섬기던 하나님 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나를 모든 환난에서 건지신 여호와의 사자께서 야곱이 지금 어떤 고백을 하는 거죠? 나는 험악한 인생을 살았어. 그런데 진짜 인생의 말년에 가서 뭐라고 고백을 하는 거죠? 내 할아버지인 아브라함의 하나님 내 아버지인 이삭의 하나님 그러면서 그 하나님이 나의 하나님이 되어주시는데 어떤 하나님이라고요? 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 모든 환난에서 나를 건지신 하나님이라고 고백을 해요. 험악한 인생을 살았지만 야곱의 마지막의 고백이 어떤 고백이 되는 거예요? 내 일평생 동안 한 번도 나를 떠나시지 않고 나와 함께 계신 하나님이라고 고백을 하는 거예요. 왜 야곱을 믿음의 조상이라 하나님께서 여겨주시는지를 알 수 있는 대목이에요. 뭐예요? 하나님께서 일평생 동안 함께 하여 주셨다라는 고백으로 인생을 마무리하는 이 야곱. 하나님께서 그렇게 길러주셔서 그 고백이 마침내 죽음을 앞둔 야곱에게 나오는 그 고백. 이런 고백으로 살아가는 자들에게 하나님은 믿음의 조상, 믿음이 있는 자다 이렇게 여겨주시는 거예요.
그 과정 가운데에 오늘 또 하나님은 야곱을 또 한 번 더 이렇게 업그레이드 시켜주는 장면이 나와요. 하나님께서는 야곱의 고백처럼 출생부터 지금까지 죽을 그 시기까지도 하나님은 계속해서 야곱을 다루어 가시는데 오늘 말씀은 좀 더 하나님께서 야곱을 한 걸음 더 옮겨주시는, 일으켜주시는 그런 말씀이 나와요. 다시 본문 말씀으로 돌아가서 지난주 말씀 마지막 말씀에 43절 말씀이 뭐라고 그랬냐면 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라. 이게 누구에 관한 말씀이죠? 야곱에 관한 말씀이에요. 야곱이 어떻게 됐다고요? 굉장히 큰 부자가 됐다고요. 이 전까지는 어떤 사람이었어요? 그저 4명의 와이프와 11명의 자녀, 11명의 아들과 1명의 딸만 가지고 있었던 그런, 그리고 남의 외삼촌 라반의 양이나 염소를 치던 그런 목자에 불과했었어요. 그런데 이제 라반과 딜을 하면서 몫을 받았는데 그 몫으로 인하여서 어떻게 됐다고요? 큰 부자가 됐대요. 매우 번창하여서 이제는 단순히 가족만 거느린 것이 아니라 노비도 거느리고 그때 당시에 굉장히 값비싸다고 하는 낙타도 거느리고 나귀도 가지게 되는 그런 부요한 사람이 되었다라고 말씀을 끝맺었어요. 큰 복이죠. 하나님께서 주신 큰 복을 누린 자예요. 우리가 세상에서 살아가면서 정말 이런 복을 너무너무 갖고 싶은 복이에요. 그죠? 평안하게 정말 부유하게 부족한 것 없이 살아가길 바라는 모든 사람, 크리스찬뿐만이 아니라 모든 사람들이 이런 복을 받고 살아가길 원해요. 야곱이 지금 그런 복을 받았다라는 거예요. 그런데 지난주에 우리가 얼핏 말씀을 나누었던 것처럼 믿는 자들에게 복은 이것이 끝이 아니라는 거예요. 여기서 멈추지 않아요. 진짜 복이 무엇인지를 계속해서 야곱에게 하나님은 말씀해 주고 계세요. 근데 이 일을 위해서 진짜 알려주시기 위하여서 야곱이 겪는 한 가지 문제 혹은 고통 혹은 곤란이 있을 수밖에 없었어요. 1절과 2절 말씀에 뭐라고 시작되죠? 오늘 본문 말씀에 라반의 아들들, 라반의 외삼촌이요. 라반의 아들들이 하는 말을 듣게 돼요. 무슨 말을 해요? 야곱이 우리 아버지의 소유를 다 빼앗고 우리 아버지 소유 때문에 저렇게 부자가 되었다라고 말을 해요. 지금 시간적으로 어느 정도 시간이 지났냐면 약 5, 6년 이상이 지난 시기예요. 5, 6년 동안 어떻게 야곱이 굉장히 큰 매우 번창해서 큰 부자가 되었는데 라반의 아들들이 뭐라고 생각하냐면 저 야곱이 우리 아버지의 재산 다 뺏어간 거야. 우리 아버지의 소유 때문에 저렇게 부자가 된 거야. 한편 맞는 말이지만 한편 틀린 말이에요. 그죠? 그동안 아무 싹시 없이 몇 년 동안 일을 했어요? 14년 동안 일을 했어요. 그러다가 다시 딜을 해서 삭스로 받은 얼룩진 것, 검은 점이 있는 것들을 받았어요. 그것을 받은 것 뿐이에요. 그런데 라반의 아들들은 그것을 탁 틀어서 생각을 하는 거예요. 제가 우리 아버지 것을 다 훔쳐간 거야. 다 뺏어간 거야. 우리 아버지 소유 때문에 저렇게 된 거야. 게다가 또 3절, 2절 말씀에 보니까 뭐예요? 라반의 안색이 라반이 이전에 야곱을 보던 그런 눈빛이 아니라 다른 눈빛으로 바뀌었다는 거예요. 이전까지 라반이 야곱을 보는 모습은 어땠어요? 자기의 소유를 풍성하게 해준 사람이잖아요. 열심히 일을 해줬던 사람이에요. 오늘 본문 말씀에도 보는 것처럼 야곱이 정말 최선을 다해서 라반의 일들을 했다는 것을 알 수 있어요. 최선을 다해서 14년 넘게 거의 20년 동안 그렇게 일을 했었어요. 그래서 큰 부자가 되었어요. 근데 야곱이 부자가 되니까 라반이 자기가 가지고 있었던 자기가 야곱을 통해서 받은 은혜를 기억하지 못하고 야곱이 가지고 있는 그 부함을 질투하기 시작하는 거예요. 자기 아들들의 말들처럼 내 걸 뺏어가는 듯한 느낌, 그런 것들을 보는 거죠. 야곱이 문제가 생긴 거예요. 그 이전까지는 그저 열심히 일을 해서 아내를 갖고 자식들을 갖고
그리고 또 열심히 일해서 자기 삭을 받았어요. 그렇게 열심히 일을 했는데 결과가 어떻게 돼요? 사람들과의 관계가 틀어지는 거예요. 세상을 살아가면서 여기 이제 어느 정도 사신 분들도 있고 이제 앞으로 살아갈 친구들도 있는데 세상을 살아가면서 가장 힘들다고 하는 부분이 어떤 부분일 것 같아요? 경제적인 부분도 있을 수 있어요. 뭐 환경적인 부분도 있을 수 있어요. 그런데 사람과 사람이 살아가는 곳에서 가장 힘들다고 하는 부분이 어떤 부분이냐면 인간관계예요. 사람과 사람과의 관계가 힘들어지면 모든 것들이 다 균열이 생기고 어려움이 생겨요. 지금 야곱에게 그 문제가 발생을 한 거예요. 그 이전까지 라반과의 관계도, 라반의 아들과의 관계도 그렇게 나쁘지 않았어요. 오히려 더 좋았어요. 그들의 부를 크게 해준 사람이었으니까. 그런데 그 관계가 틀어지기 시작한 거예요. 문제가 생긴 거예요. 심각한 문제가 생긴 거예요. 이럴 때에 하나님이 야곱에게 찾아오세요. 이것을 뭐라고 하냐면 문제가 있을 때, 어려움이 있을 때에 믿는 자들에게는 이것을 통하여서 기회가 생기는 거예요. 무슨 기회가 생기는 거예요? 하나님을 다시 새롭게 만나는 기회가 생기는 거예요. 하나님이 야곱에게 오셔서 말씀해 주세요. 어떤 말씀을 해주시냐면 3절 말씀 보세요. 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅 내 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라 하신지라. 그리고 나서 아내들에게 하는 말씀인데 조금 더 구체적으로 나와요. 12절 13절 말씀 보세요. 하나님께서 12절 하반절 말씀 보면 라반이 내게 행한 모든 것을 내가 보았노라 하면서 13절 말씀에 나는 베델의 하나님이라. 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출세로 돌아가라 하십니다. 어려움이 있고 문제가 있고 정말 자기가 어떻게 해결할 수 없는 그런 상황 가운데 있는 야곱에게 지금 하나님은 어떤 역사를 해주신 거예요? 하나님께서 찾아와 주셔서 하나님께서 말씀해 주세요. 근데 뭐에 대해서 무엇을 기본으로 말씀해 주시는 거죠? 이전에 베델에서 만나 주신 하나님, 베델의 하나님이라 말씀하시면서 기억하게 해주시는 거예요. 20여 년이라는 시간이 지났어요. 그래서 야곱은 그것을 기억하고 있는지조차 그걸 기록하지 않았어요. 그런데 누가 그것을 기억하시고 찾아와서 확인시켜 주시는 거죠? 하나님께서 찾아와 주셔서 야곱에게 기억나게 해주시는 거예요. 나는 베델의 하나님이야. 너 베델에서 나에게 서원했었지? 어떤 서원인지 기억하니? 내가 야곱이 이런 서원을 했죠. 내가 이렇게 이 길에서 평안히 먹고 마시고 잘해서 아버지 집으로 돌아오게 해주시면 하나님이 나의 하나님이 되실 것입니다. 그리고 하나님 앞에 11조를 온전히 드릴 것입니다. 라는 그런 서원을 해요. 그것을 다시 한번 기억나게 해주시는 분이 누구예요? 야곱이 아니에요. 야곱이 아니라 하나님께서 그것을 기억나게 해주셔서 야곱으로 하여금 움직일 수 있는 그런 동력, 소원을 주시는 거예요. 문제를 만났을 때 어떻게 하라는 말씀을 하시는 거죠? 어려움이 있을 때에 어떻게 하라는 것을 말씀해 주시는 거죠? 하나님께 집중하라는 거예요. 그 이전에 하나님께서 나에게 어떤 말씀을 해주셨지? 그 이전에 하나님께서 나에게 어떤 약속을 해주셨지? 이전에 하나님께서 나를 만나 주실 때에 어떤 은혜를 베풀어 주셨지? 기억하라는 거예요. 하나님은 그렇게 찾아와 주셔서 기억하라라고 말씀해 주시는 거예요. 자, 기억났지? 기억났으면 네가 소원한 대로 어떻게? 돌아가라는 거예요. 어디로 돌아가래요? 내 족속의 그 땅으로 돌아가래요. 그때 그 땅이 어디예요? 가나안 땅이에요. 출생했던 가나안 땅이에요. 그 가나안 땅이 어떤 땅이라고요? 지난주 우리가 말씀 쭉 나누면서 나눴죠? 하나님의 땅이에요. 하나님께서 약속하신 땅이라고요. 하나님의 백성이 머물러야 하는 땅이라고요. 그 땅으로 돌아가라는 거예요.
이렇게 하고 나서 단순히 야곱의 마음만 이렇게 만져주시는 것이 아니라 야곱은 이제 어떤 일을 하죠? 4절 말씀에 보니까 자기만 은혜를 받은 것이 아니라 자기만 하나님의 말씀을 받은 것이 아니라 그 말씀을 누구에겐가 전해야 돼요. 그 전해야 되는 건 누구예요? 나와 함께 할 사람들에게 전하고 또 가르쳐 줘야 되는 거예요. 누구예요? 라헬과 레아였어요. 자기 아내인 라헬과 레아를 자기가 일하는 곳으로 불러다가 하나님께서 자기에게 어떻게 하셨는지, 그리고 라반은 당신들의 아버지인 라반은 나에게 어떻게 하셨는지를 비교해서 보여주면서 설명해 주면서 어떻게 할 것인지에 대해서 독려하는 장면이 나와요. 어떻게 해요? 내가 그대들의 아버지 안색을 본즉 내게 대하여 전과 같지 아니하도다. 그러할지라도 내 아버지 하나님은 나와 함께 계셨느니라. 그대들의 아버지는 나를 속여서 품삯을 10번이나 바꿨어. 그러나 하나님이 그를 막으사 나를 해치지 못하게 하셨어. 하나님이 이같이 그대들의 아버지 가축을 빼앗아 내게 주셨어. 라반과 외삼촌 라반이 행했던 것과 야곱에게 행했던 것과 하나님이 나에게 행했던 것을 비교하면서 어떻게 해요? 어떤 길을 선택할래? 라는 것을 보여주는 거예요. 이렇게 비교해서 보여주니까 라헬과 레아의 반응이 어때요? 14절 말씀 보세요. 라헬과 레아가 그에게 대답하여 이르되 우리 아버지 집에서 무슨 분깃이나 유산이 있으리요. 아버지가 우리를 팔고 우리의 돈을 다 먹어버렸으니 아버지가 우리를 외국인처럼 여기는 것이 아닌가. 하나님이 우리 아버지에게서 취하여 가신 재물은 우리와 우리의 자식의 것이니 이제 하나님이 당신에게 이르신 일을 다 준행하라. 라헬과 레아가 지금 어떻게 되는 거예요? 딱 극명하게 야곱이 딱 설명해 주는 거예요. 아주 심플하게 설명해 주는 거예요. 당신들의 아버지인 라반이 나에게 어떻게 했는지 봐. 나 정말 죽도록 열심히 일을 했어. 그런데 당신들의 아버지가 품삯을 10번이나 바꿨어. 나에게 품삯을 주지도 않았어. 근데 내가 이렇게 부해지니까 당신들의 아버지 안색이 그렇게 바뀌었어. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 상황임에도 불구하고 하나님이 어떻게 하셨다고요? 나와 함께 하셨어. 그래서 당신들의 아버지가 나를 해치지 못하게 하셨고 나를 이렇게 부하게 하셨어. 자, 사랑하는 아내 라헬과 레아여 어떤 선택을 할래? 라고 물어보는 거예요. 라헬과 레아의 답은 뭐예요? 너무너무 분명한 거예요. 너무너무 분명해지는 거예요. 사랑하는 남편인 야곱에게 라반은 이렇게 했고 하나님은 이렇게 했으니 당연히 하나님께서 원하시는 하나님의 길을 가자라고 선택을 하는 거예요. 이렇게 해서 결국에 야곱과 야곱의 모든 가족들과 소유한 모든 것들이 다 하나님의 땅인 가나안으로 가게 되는 그런 기반이 돼요. 다음 주에 함께 본 말씀인데 야곱이 일어나 이게 딱 결정이 되자마자 야곱이 일어나 자식들과 아내들을 낙타들에 태우고 바로 실행해요. 바로 가나안으로 옮겨가요. 오늘 말씀을 정리해 볼게요. 야곱의 인생 가운데 하나님은 계속해서 역사하셨어요. 우리가 초반에 말씀을 나누었던 것처럼 야곱이 하나님 앞에 고백하는 게 뭐예요? 나의 출생부터 하나님은 지금까지도 나와 함께 하셨다라는 고백이에요. 믿는 자들의 고백이 이런 고백이라는 거예요. 순간순간 우리가 하나님의 은혜를, 하나님의 사랑을 느끼지 못할지라도 그럼에도 불구하고 하나님은 계속해서 일하고 계셨어요. 14년 동안 야곱이 일하면서 야곱의 마음속에 어떤 생각이 들었을까요? 지난주 말씀의 제목과 같아요. 나는 언제 우리 집을 세우겠습니까? 자식은 많이 늘어났고 아내는 있는데
나는 내 재산은 아무것도 없고 아무것도 없어요. 이런 고민, 이런 질문이 하나님 앞에 들지 않았겠냐고. 그럼에도 불구하고 하나님은 계속해서 일을 하셨어요. 이를 통하여서 이스라엘 백성들을 만들어 가셨어요. 그리고 또 6년이라는 시간 동안 열심히 일을 해서 이제는 좀 부하게 됐어요. 정말 세상이 말하는 그런 부한 자가 정말 힘 있는 자가 그렇게 되었어요. 그런데 문제에 맞닥뜨리자 야곱은 또 하나님의 음성을 듣게 돼요. 문제 앞에 하나님께서 다시 개입하셔서 야곱을 다스려 주시는 그런 일을 하는 거예요. 그렇게 다스려진 야곱으로 인하여서 야곱에게 속한 자손들 라헬과 레하를 비롯하여서 비라와 실바와 11명의 아들들과 1명의 딸은 그 야곱의 하나님을 따라서 이동하게 되어지는 기반이 돼요. 시작이 되어져요. 우리에게는 어떤 말씀을 해주시는 거죠? 믿는 자로 살아가는 우리에게, 믿음을 가지고 살아가는 우리에게 계속해서 하나님이 꾸준히 말씀해 주시는 게 있어요. 예수님께서 제자들에게 찰떡같이 약속해 주신 말씀이 있어요. 결코 너희를 떠나지도 버리지도 않아. 내가 너희와 항상 함께 하겠다. 믿는 자들에게 있어서 이 은혜는 다른 어떤 은혜와 바꿀 수 없는 은혜예요. 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 통하여서 우리가 받은 은혜가 뭐냐면 구원의 은혜와 더불어서 나의 주님이신 예수 그리스도가 나와 영원히 함께 해 주시는 은혜예요. 십자가를 통해서 나 구원 받았네 여기서 끝나는 게 아니에요. 그 이후에 예수님이 우리와 동행해 주세요. 예수님께서 부활하셔서 승천하시면서 그들에게 하신 말씀이 있잖아요. 그 이전에 제자들에게 가르치신 말씀이 있잖아요. 내가 떠나는 것이 너희에게 유익이라. 왜? 성령을 통하여서 이제 너희들과 직접 함께 그렇게 살아가는 일들이 시작되니까. 예수 그리스도는 육체의 한계를 갖고 계셨기에 성령님을 통하여서 이제 각 사람에게 임하여 주시어서 함께 거할 수 있는 그런 은혜를 받은 너희들이 될 거야 라는 것을 알려주셨잖아요. 그래서 성령을 통하여서 우리는 예수 그리스도와 하나님 아버지와 함께 거하는 자가 돼요. 함께 계속해서 동행할 수 있는 그런 자가 되었다라는 거예요. 그래서 우리 인생 가운데 가장 큰 은혜, 지금도 우리가 누릴 수 있는 은혜, 함께 하나님이 함께 하셔서 함께 살아갈 수 있는 은혜라는 것을 기억할 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 문제 앞에 굴복하는 것이 아니라 문제 가운데에 하나님의 말씀을 듣고 그 하나님의 말씀을 따라 움직이는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다. 그리고 변치 않고 하나님은 나와 함께 하신다는 은혜를 계속해서 기억하시면서 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 야곱의 모습을 보며 나의 모습을 돌아보게 됩니다. 세상적으로 성공하고 세상적으로 부하고 세상의 눈으로 보았을 때 부족한 것 없이 보이지만 언제나 우리 주변에 깔려있는 여러 가지 문제들로 인하여서 우리는 걱정하고 고민하고 가끔은 절망하기도 합니다. 그러나 그때마다 하나님 우리의 시선을 주님께 향할 수 있도록 인도하시고 주님께서 나에게 지금 어떤 말씀을 하시는지 집중할 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 지금도 여전히 주님께서 우리에게 하시는 말씀, 내가 너와 함께 하노라. 내가 너에게 약속한 것, 너는 비록 기억하지 못할지라도 나는 기억하고 있어. 그 약속을 내가 지켜갈 것이다 라는 말씀입니다. 하나님께서
나에게 약속하여 주신, 우리에게 약속하여 주신 그 모든 말씀들 잘 기억하며 살아갈 수 있도록 인도하시고, 시시때때로 다가오는 근심 걱정들 하나님의 말씀으로 다 이겨나갈 수 있도록 인도하시고, 무엇보다도 나와 함께 하시는 주님으로 인하여서 한 걸음 한 걸음 더 성장해 나갈 수 있는 우리의 믿음 되어줄 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 특별히 우리 어린 자녀들 하나님 앞에 살아갈 때에 어려움도 많고 시험들도 많이 있겠지만 잘 치룰 수 있도록 인도하시고 잘 성장할 수 있도록 인도하여 주시어서 세상이 감당할 수 없는 그런 하나님의 자녀들로 믿음의 소유자로 살아낼 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 날마다 우리에게 공급하여 주시는 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로